Hello friends, how are you? Hope you all are fine. I'm fine also. I'm Suparna Mondol and today I will discuss with you about articles. We everyone know that articles is a very important topic in our English grammar. So we have to learn this topic very clearly, very properly. So today our topic is article and I'm trying to discuss this topic in a very simple and loosey language. So I'm trying my level best and let's go start this video. So today our topic is articles. At first we want to know that what is article. There are total 3 articles in English grammar and which are they are a, and the. But we can divide these articles into 2 parts. আমরা যদিও ইংলিশ গ্রামারে 3টি মূলত আর্টিকেল রয়েছে, সেগুলো কি না এ অ্যান্ড আর দ্য, কিন্তু এই এ অ্যান্ড আর দ্য এগুলোকেও আবার কিন্তু 3টে ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো কি কি না, there are total 2 types of articles in English grammar and they are indefinite article and definite article. So indefinite article কোনগুলো না, indefinite article হচ্ছে a এবং an or a এবং an and the definite article is the. So now the question is coming, where we use a and where we use the. So here I want to say that when we say something about any object or anything, not any particular object or particular things, then we use there the articles a or an. But if we are saying something about any particular thing or particular person, then we have to use the article the. Okay, তাহলে বাংলায় বলি, যখন আমরা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর কথা বলবো তখন কিন্তু আমাদেরকে তার আগে দাটাকে ব্যবহার করতে হবে। বাট যখন আমরা কোনো অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে কিছু বলছি তখন কিন্তু তার আগে আমরা কি ব্যবহার করব, এ অথবা অ্যান, এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা। সো নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ কামিং দ্যাট হোয়ার উই ইউজ এ অ্যান্ড হোয়ার উই ইউজ অ্যান. So here I want to say, if any word is started with the vowel sound, with any vowel letters, then before this letter we use their an. But if any word is started with the consonant sound, then we use there the article a or a, whatever you can say, a or a. So লাইক এখানে আমি কীরকম ভাবে বলেছি না, বিফোর কনসোনেন্ট তা সেখানে আমরা কি ব্যবহার করব, এ, এবং বিফোর ভাওয়েল সেখানে অ্যান ব্যবহার করব। এটাকে কিন্তু এ বা আ যে কোনো একটা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশন করা যেতেই পারে। তাহলে বিফোর কনসোনেন্টের আগে আমরা ব্যবহার করব আ, আর বিফোর ভাওয়েলের আগে আমরা অ্যান ব্যবহার করব। সো তো আজকে আমাদের মূল টপিক হচ্ছে আমরা কিন্তু ইনডেফিনিট আর্টিকেলকে নিয়ে আলোচনা করব, ঠিক আছে। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা ডেফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ দাকে নিয়ে আলোচনা করব। আজকে আলোচনা করব আ আর অ্যানকে নিয়ে, ঠিক আছে। তো এবারে আমরা কোথায় আ বা এ ব্যবহার করব আর কোথায় অ্যান ব্যবহার করব সেটা সম্বন্ধে কিন্তু বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। তো কোথায় ব্যবহার করব না, আমি এখানে লিখেছি বিফোর এনি কনসোনেন্ট লেটার্স উই ইউজ আ। যে কোনো কনসোনেন্ট লেটারের আগে আমাদের ইংরেজি বর্ণমালায় there has total 26 letters in English alphabets and the 5 alphabets are vowels and তারা হলো কে, তারা হলো এ, ই, আই, ও, ইউ। সো ভাওয়েলের আগে আমরা ব্যবহার করব অ্যান, এবং বাকি যে 21টা লেটার্স রয়ে যাচ্ছে অ্যালফাবেটের মধ্যে সেগুলোর আগে কিন্তু আমরা ব্যবহার করব কি, এ। এটা হচ্ছে একটা বেসিক কিন্তু রুল, but there has more condition which we must follow. Okay, but there has more conditions which we have to follow to make a proper sentence. Okay, here I want to give some examples which I think that which can help you a lot to understand this topic. So like some examples like a. So examples: a ball, a book or a book, a chair, etc. Now etc. And now before and like
egg. So these are vowel. These are vowel. That is why we use here and. But B, it is a consonant sound. So that is why we use here a. C, it's a consonant sound. That is why we use here a or a. What can you say? But there has more conditions. I'm already saying that there has more conditions which we have to follow to make a proper sentence. Okay, so the condition gulo ki ki? When any word is started with a vowel letter but its pronunciation is like U or wow, then we use there in the place of an. So what is the Bengali meaning of this sentence? সেটা হলো কি না, যখন আমরা কোনো একটা ওয়ার্ড ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে শুরু হচ্ছে, মানে ভাওয়েল লেটার দিয়ে শুরু হচ্ছে, বাট এর প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিসের মতো হবে? ইউ বা ওয়ার মতো হবে, তখন কিন্তু আমরা সেখানে এ ব্যবহার করব। যতই সেটা ভাওয়েল দিয়ে শুরু হোক, আমরা সেখানে কিন্তু এ ব্যবহার করব অ্যানের পরিবর্তে। সো হিয়ার আই ওয়ান্ট টু give some examples which can help you to understand this topic. So like some examples. So here I give some example like a university, a 1 rupee, a useful book. All of these word is started with a vowel letters, but the pronunciation is like U or wa. University, university, U. এখানে কিন্তু আমরা ইউ উচ্চারণ পাচ্ছি, ইউ। ও, this is a vowel, but this pronunciation is like wa. Oa, oa, oa. This pronunciation is like wa. That is why we use here the article a in the place of and. তাহলে কি বললাম না, এখানে ইউনিভার্সিটি, 1 রুপি, ইউজফুল বুক, এগুলো সবই কিন্তু ভাওয়েল দিয়ে শুরু হচ্ছে, কিন্তু এদের প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিসের মতো হচ্ছে? প্রোনাউন্সিয়েশনটা কিন্তু হচ্ছে ইউ বা ওয়ার মতো। সেই জন্য এখানে কিন্তু আমরা অ্যানের পরিবর্তে এ ব্যবহার করেছি। তো এইটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। এবারে যখন আমরা কোনো কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে শুরু হবে বা কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে কোনো একটা ওয়ার্ড শুরু হবে, সেখানেও কিন্তু কিছু ব্যতিক্রমী সেখানেও কিছু কিন্তু নিয়ম রয়েছে। তো সেগুলো কি না, কোনো একটা ওয়ার্ড যখন কোনো কনসোনেন্ট সাউন্ড দিয়ে বা কনসোনেন্ট লেটার দিয়ে শুরু হবে, বাট তার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভাওয়েলের মতো হবে। When any word is started with a consonant letter but its pronunciation is like a vowel, then we used there and in the place of a. Okay, so যখন কোনো কনসোনেন্ট দিয়ে একটা ওয়ার্ড শুরু হবে কিন্তু তার প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভাওয়েলের মতো হবে, সেখানে কিন্তু আমরা এর পরিবর্তে অ্যান ব্যবহার করব। সো সেখানেও আমি কিছু এক্সাম্পল দিতে চাই যেগুলো তোমাদেরকে বুঝতে বিষয়টিকে আরও সহজ করে তুলবে। সো চলো সেই এক্সাম্পলগুলো দেখে নেওয়া যাক। সো যেটা আমি বলছিলাম যে when any word is started with a consonant letter but its pronunciation is like a vowel, then we use there and in the place of a. অর্থাৎ যখন কোনো একটা ওয়ার্ড সে কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হবে কিন্তু তার উচ্চারণটা ভাওয়েলের মতো হবে, তখন কিন্তু আমরা সেখানে অ্যান ব্যবহার করব ইন দ্য প্লেস অফ আ। ওকে, এর পরিবর্তে অ্যান ব্যবহার করব। সো এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি যেটা কিনা বিষয়টিকে বুঝতে আরও সুবিধে হবে বুঝতে। তো সেগুলো হলো ড্যাশ এম এ। দেখো এখানে এম, দিস ইজ আ কনসোনেন্ট লেটার, বাট দিস ইজ আ কনসোনেন্ট লেটার, বাট ইটস প্রোনাউন্সিয়েশন ইজ লাইক এম এ। এ উচ্চারণ কিন্তু প্রথমে এ হচ্ছে, এ হুইচ ইজ আ ভাওয়েল লেটার। ওকে, এ যেটা ইংরেজিতে এ উচ্চারণ হচ্ছে। তো এ যেহেতু একটা ভাওয়েল লেটার, সেই জন্য কিন্তু এখানে যতই কনসোনেন্ট থাকুক না কেন আমরা কি করছি, যেহেতু সাউন্ডটা ভাওয়েলের মতো হচ্ছে তার জন্য আমরা এখানে অ্যান ব্যবহার করছি। নেক্সট এক্সাম্পল ড্যাশ এস ডিও। সো এস, this is a consonant letter but this pronunciation is like a vowel. S-D-O, ish, S-D-O. So A, this is a vowel letter in English alphabets. So that is why we use there and in the place of a. Though this is a consonant letter, but
this pronunciation is like a vowel. That is why we use here and in the place of a. Okay. So next example, MBBS. Dash MBBS. So and MBBS. So M এটা একটা কনসোনেন্ট লেটার, বাট এটার প্রোনাউন্সিয়েশন কিসের মতো? এটার প্রোনাউন্সিয়েশন MBBS. MBBS. সো এম এটা এ, ইংরেজি এ, সেই জন্য কিন্তু কি হলো, এখানে অ্যান আমরা বসিয়েছি। সো এটাই হলো টোটাল ইনডেফিনিট আর্টিকেলের বর্ণনা, মানে সংজ্ঞা সমেত বর্ণনা। আমি যতটা পেরেছি বিষয়টিকে সহজভাবে তোমাদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এরপরেও যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে, কোনো মানে জিজ্ঞাসা থাকে, তোমরা অবশ্যই আমাকে কিন্তু আমার কমেন্ট সেকশনে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো। নেক্সট ক্লাসে আমরা আর্টিকেল দ্যকে নিয়ে আলোচনা করব, হুইচ ইজ দ্য ডেফিনিট আর্টিকেল। দাকে আমরা পরের ক্লাসে আর্টিকেল দাকে নিয়ে আলোচনা করব। তো ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।